اس شادی کے لیے وہ راضی تھی۔ اور آپ کی رضامندی؟ ایک خاندانی تعلیم یافتہ لڑکی ایک بوڑھے سے شادی کے لیے تیار ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے لالا؟ وہ ایک ہوشیار لڑکی تھی، اس کے بعد خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، بلکہ حیا نے خودکشی نہیں کی، قتل ہوا ہے۔ یہ تم کتنی فضول بات کرے، وہ بھی مجھ سے؟ حقیقت سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے کیا خیال ہے یہ سب کچھ کیا میں اپنے ذات کے لیے کر رہا تھا؟ میرا یہ خیال تھا کہ حیا کی شادی ہو جائے گی، الیکشن جیت جائے گی۔ میرا اعتراض صرف طول سے شادی پہ ہے۔ تو وہ بچی اب کہاں ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، پر نرگس بیبی اس کو ساتھ لے گئی تھی، اور یہی راز آج میں مدام خان کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، اور اس چھوٹی بچی کے باپ سے جدائی کا یہ راز میں اور دیر تک نہیں چھپا سکتا۔ نرگس نے مدام خان سے یہ بچی کیوں چھپائی ہے؟ نرگس نے مدام خان کے باپ کو زہر دے کے مارا تھا۔ یہ اس گھر میں میری طرح ایک نوکر تھی۔ یہ گھر اور گاؤں کس کو سونپ کی جائے؟ ماموں کو چھوڑ دیں گے، ماموں کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس گاؤں میں خوش رہے۔ مت کرو بےہودہ باتیں، اس کی بیٹی تمہاری وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ماموں کو لوگوں کی باتیں ہی نہ مار ڈالے۔ گھر کا بیدی ہمیشہ گھر کی لنکا ڈھاتا ہے، راز اس وقت تک راز رہتا ہے رحیم جب تک وہ زبان پہ نہ آئے، اور جب حلق سے باہر نکلتا ہے تو وہ نکارہ بن جاتا ہے، اور نکارہ کہاں چھپ رہ سکتا ہے۔ عظیم خان، بعض اوقات انسانوں سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں کچھ غلطیاں وقت کے ساتھ دھول میں اڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ غلطیاں پہاڑ کی طرح اپنی جگہ قائم ہوتی ہیں۔ خان، تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو اپنی غلطی کہتے ہو، اور یا پرانے وقتوں کا تانا دے رہے ہو؟ عظیم بھائی، ہم انسان بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، ہمارے ان فیصلوں سے غلطیاں کیسے بن جاتی ہے، میرے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی۔ تو پھر یہ مان لو خان، اور بظاہر خیر میں شر اور شر میں خیر ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عظیم خان لالا، آج کل مجھے پریشانیاں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ خیر کرے، کیسی پریشانی؟ عظیم بھائی، ایک طرف الیکشن اور دوسری طرف اجل کا ضد۔ اجل؟ اجل کیا ضد کر رہا ہے؟ اجل کا یہ خیال ہے کہ حیا نے خودکشی کی ہے۔ حیا نے خودکشی کی ہے؟ واللہ علم کہ خودکشی کی ہے یا کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ کچھ دن پہلے دریا بہا کر اپنے ساتھ لے گیا، نہ لاش ملا ابھی تک اور نہ کوئی اور معلومات ہے ہمارے پاس۔ تو حوصلہ کرو، آرام سے لیٹ جاؤ۔ چاچا، مجھے یاد نہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ نہ بیٹی، نہ امیدی گناہ ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ پاک کبھی بھی ہمیں اشارہ دے سکتا ہے کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ اپنا نشانی ہے اور نہ منزل۔ مجھے اپنا آپ جگنوں کی طرح لگتا ہے کہ روشنی کے باوجود بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں بہت باتیں ہیں، دنیا کے لوگوں پر تمہیں اعتبار نہیں ہے، اسی لیے تو تمہارے دل کی بات منہ پہ نہیں آ رہی۔ عظیم بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ ویسے ہی خان، تمہیں دیکھ کے خفا ہو گیا ہوں۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ آسانی کرے۔
तुम्हारा खान लाला नहीं मान रहा। इतवार के दिन तोरगुल के घर की खवातीन तुम्हें देखने आ रही हैं और मुंह मीठा करेंगे। हाया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की पर कामयाब ना हो सकी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। नहीं भाभी गुल, ऐसे न कहो। हमारी मिसाल तो खूंटे से बंधे हुए उस जानवर की तरह है। किसी वक्त भी उसकी गले पे छुरी फिर सकती है, लेकिन उसको अपनी मौत का अंदाजा नहीं होता। तो यानी तुमने तुरगुल को तस्लीम कर लिया? भाभी गुल, मेरे पास खुद को हवाले करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हाया, पठान भाइयों की बहनें हमेशा अपने भाइयों की गैरत और उनकी ऊंची पगड़ी के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई हैं। भाभी गुल, मैंने कभी ऐसी कुर्बानी का सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि खान लाला मेरे साथ अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, खान लाला तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। भाभी गुल, प्यार ऐसा होता है कि तोरगुल जैसे बूढ़े के हवाले मुझे कर रहे हैं। तुम्हारा लाला कह रहा था कि तुरगुल खानदानी है और अमीर है और हया वहाँ खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, और दूसरा ये कि वो बरसों पुरानी ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। वही जहालत की पुरानी रस्म मेरी कुर्बानी के बदले में दोबारा ताज़ा हो जाएगी। खान लाला अपनी दुश्मनी की आग मेरी आंखों के ख्वाब छीन कर बुझाना चाहते हैं। हाया, मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे सकती हूँ। भाभी गुल, मेरे गम के इस तूफान में तसल्ली की नहीं, सहारे की जरूरत है। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि उसने मेरे लिए इस हालत में भी कोई ना कोई खैर रखी होगी। आया।
मुझे माफ कर दो आया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। बस कर दो, मत रो। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि आखिर मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हारे लिए घर की दहलीज और खानदान का वकार छोड़ दिया, और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आज तक दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? आया, मुझे माफ कर दो। बहुत सी बातें हैं आया, बहुत सी बातें। तुम अब रिलैक्स हो जाओ, आओ मेरे साथ। ना, तुम्हारा भाई ये मान जाएगा? चाहिए तो ये क्यों मान जाए, और अगर नहीं मानते तो इस मामले में मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। और हाँ, उसे मालूम है कि तुम उसे पसंद करते हो। उसे क्या पता होगा, एक नजर उसको देखा है मैंने। और पहली नजर में दिल हार बैठे। भाभी गुल, दिल हारने की बात ही नहीं, बस ये भी दिल की बात है कि उसका चेहरा तुम्हारा दिल ले गया, क्योंकि ना तो उससे तुम्हारी कोई बात हुई है और ना ही कोई और ताल्लुक, और पहली नजर में वो तुम्हारे दिल में उतर गई है। और यही तो प्यार है, और प्यार तो दीवाना होता है। और पागलपन में इंसान अच्छे और बुरे को नहीं देखता, अपने मकसद को देखा जाता है। और भाभी गुल, अब ये आपका काम है, खान लाला को कब और कैसे कहना है। अच्छा, मैं समझ गई। तुम मेरे देवर नहीं, छोटे भाई हो। ये काम अब तुम्हारी बहन करेगी। हाया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पर क्या करूं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हें क्या पता है मैंने ये 20 दिन कितनी तकलीफ में गुजारे हैं। एक एक लम्हा साल की तरह गुजरा है। इन 20 दिनों ने मेरे दिमाग पर 20 सालों का बोझ डाल दिया है। प्लीज हाया, अब अपने दिमाग को आराम दो और रिलैक्स हो जाओ। अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमारी जिंदगी और मौत एक साथ है। हाया, मुझे अपनी नजरों में अपना आप बहुत छोटा नजर आने लगा है। एक तरफ अगर मेरे बचपन का दोस्त वो पराया हो गया, और दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए बिन मां बन गया हूं। उस जालिम ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरे लिए ये हादसा बहुत अच्छा था। बहुत सारे छुपे और खूबसूरत चेहरे बेनकाब हुए। मुझे आज मालूम हुआ कि जिसने हमेशा मुझे बहन कहा, वो आज मेरे बाप की कातिल निकली। जिसको मैं अपने बाप की नजर से देखती थी, वही मेरे अरमानों का कातिल निकला। अल्लाह मेरी भाभी को कभी भी खुश ना रखे। हाया, अपने दिल का बोझ हल्का कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे आंखों के आंसू तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट में बदल दूंगा, और तुम्हारे आंखों के आंसू हमारी जिंदगी में खुशियां लाएंगी।
اور میں بہت جلد اماں سے بات کروں گا، وہ یہاں آئے گی۔ چلو اب چلتے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے یہاں، میری ان سے بات ہوئی ہے، اس کے ایک دوست کا کوارٹر ہے ریلوے کالونی میں، فی الحال ہم ادھر ایڈجسٹ کر لیں گے، پھر باقی اللہ مالک ہے۔ پیارے بابا جان، ناراض مت ہونا، آپ کے احسانات میں نہیں بھول سکتی۔ میری یادداشت ٹھیک تھی، لیکن مصلحت کی وجہ سے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، اور میں یہ راز آپ کے سامنے اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں اپنی بچھڑی ہوئی منزل کی تلاش میں نکل گئی ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بیٹی کم وقت میں مجھے بہت زیادہ محبت دی، اب جہاں بھی رہو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بہت تھکا ہوا ہوں نرگس، جیسے کوئی میرا ذہنی سکون لے کر گیا ہوں، ایسے جیسے میرے سر میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ ہاں، اس گھر میں اتنے حادثے آئے ہیں کہ انسان کیا ہی سکون حاصل کرے۔ ویسے مجھے تو اجل کی ضد نے پریشان کیا ہے۔ اجل کا کون سا ضد؟ شادی کی ضد۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھا ضد ہے۔ شادی کی نہیں، بلکہ دلہن کی ضد۔ اچھا، کوئی اشارہ دیا ہے کیا؟ حکیم سربلند کی بیٹی رابعہ۔ کیا؟ کہاں ہوں اور کہاں پہ وہ کمار؟ اب یہ اس کمار کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو میں نے بھی کئی بار کہا، وہ ایک نہیں مانتا اور اپنی ہی ضد پر اڑا ہے۔ توبہ بہت ضدی لڑکا ہے۔ نرگس، عزت اور منمانی میں بہت فرق ہے۔ اس میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اس نے یہاں پر تھوڑا وقت گزارا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کمار کی بیٹی سے شادی کرنی ہے یا خان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گا۔ آپ کا بھائی ہے اور جوان ہے، اگر وہ تمہاری بات کو نہ سمجھا تو؟ ایک دفعہ میں اسے سمجھا دوں گا۔ ارے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اجل تمہیں یاد ہے، تم جب چھوٹے سے تو تم میری چیزوں میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ میں ریوالور کی صفائی کر رہا تھا، صفائی کرنے کے بعد میں نے لوڈر رکھ دیا۔ میرے دیکھنے سے پہلے ہی تم نے ریوالور اٹھایا اور اس پر فائر کیا، جیسے میرا یہ ہاتھ زخمی ہو گیا۔ جی لالا، مجھے افسوس ہے۔ لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میرا بھائی فائر سے ڈر گیا
اور تمہارے ہاتھ سے ریوالور گر گیا۔ خان بابا بھی پریشان ہو گئے اور پورا گھر سر پر اٹھا لی۔ میری ساس جیسے خان بابا میں تھی، لیکن اجل تمہیں معلوم ہے تمہاری سانس کس میں ہے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ مجھ میں ہے۔ تمہاری ہر خوشی اور درد میں محسوس کرتا ہوں۔ تم اور حیا ہمیشہ سے میرے اولاد کی طرح ہو۔ تمہاری بھابھی گل نے آج تمہاری شادی کی بات کی مجھ سے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اپنی شادی کے فیصلے خود سے کرنے لگا، اپنے بڑے بھائی سے کوئی مشاورت بھی نہیں کرتا۔ میں نے بھابھی گل کے ذریعے اپنی شادی کی بات آپ تک پہنچا دی۔ بات نہیں، فیصلہ۔ کمار کی بیٹی تھے، شادی کا فیصلہ۔ لالا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ذات پات بیچ پہ کون لے آیا؟ ہم سب ایک جیسے انسان ہیں۔ انسان ایک ہے، لیکن رنگ و نسل میں فرق ہے۔ یہ صاف پانی، یہ میری ذات ہے۔ اور یہ رہا کمار۔ اگر میرے خون میں کمار کا خون شامل ہو گیا تو تم مجھے بتاؤ لوگ کن نظروں سے مجھے دیکھیں گے؟ لالا، آپ نے پہلے کب کسی کی پرواہ کی ہے؟ جو اب کریں گے؟ بچے، یہ لو چابی۔ یہ میرے دوست کے کوارٹر کی چابی ہے۔ اس میں کار کی ساری ضرورتوں کا سامان موجود ہے، اور وہ ایسے بھی حج پہ گیا ہے بچوں کے ساتھ، پھر گاؤں جائے گا۔ گاؤں سے کب آئے گا؟ 6 ماہ تک کی چھٹی لی ہے، اس کے آنے تک اللہ خیر کرے گا بندوبست ہو جائے گا۔ فی الحال تم میرے ساتھ ڈیلی ویجز پہ ٹکٹوں کے کاؤنٹر پہ کام کرو گے، اس کے بعد تمہارے لیے پاک دوڑ کروں گا، یونین کا صدر ہوں، انشاءاللہ تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کروں گا۔ تم بے غم ہو کے بھابھی کے ساتھ زندگی گزارو۔ دلشاد بھائی، دوست خدا کا نام ہے۔ میری مشکل اب کوئی مشکل نہیں رہی، اور آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ میں آپ کا یہ احسان کیسے چکاؤں گا؟ وہ پائی، یہ زندگی ہے، کوئی بھی اکیلی نہیں گزار سکتا، کوئی ساتھ اچھا ہوگا اور کوئی برا۔ ہم میں اللہ توفیق دے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پلا کریں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں۔ قسم سے آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی۔ اجل، اپنے وقار کا خیال رکھو اور زندگی گزارو۔ ہمیں ہمیشہ دوسرے کے گناہ خطا لگتا ہے اور اپنا نظر ہی نہیں آتا۔ کل جب آپ بھابھی سے شادی کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو کام اور ذات کی بات نہیں پتہ تھی، اور آج جب میری شادی کی بات ہوئی تو آپ کو آج سربلند کی قوم اور ذات سامنے آ گئی۔ حالانکہ امام صاحب ایک اچھے حکیم نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہیں، اور یقیناً ہمارے آبا و اجداد کے اس گھر کو علم کی شمع سے روشن کر دیں۔ اجل، مہربانی کرو، میری بات مانو اور ضد نہ کرو۔ خان لالا، میں نے ساری عمر آپ کی مانی ہے، پھر بھی آپ کی مانوں گا، مگر پلیز
इस रिश्ते में रुकावट ना बनिए प्लीज। ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर से आओ। अच्छा, ये मुझे दे दो। ये लो, लेकिन पानी साथ ले आना। अच्छा, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। खैर तो थी, आपने बड़ी देर कर दी। बस दिलशाद भाई के साथ ऑफिस में था, उसकी वजह से लेट हुआ हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अच्छा गुजर गया। घर बहुत गंदा था, पहले उसकी सफाई की और फिर भाभी के साथ चली गई बच्चों के स्कूल, और वहाँ मुझे टीचिंग की जॉब भी मिल गई। 4000 सैलरी भी देंगे, कह रहे थे कि 3 महीने बाद सैलरी रिवाइज कर देंगे। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी सैलरी तो मुझसे भी ज्यादा है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, दिलशाद भाई और भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे कह रही थी कि एक काम बहुत जल्दी करो, पहले ये कि बाबर के साथ मशवरा कर लो। कौन सा काम और क्या मशवरा? मतलब ये कि हम कैसे रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे जब तक दूसरे घर का बंदोबस्त नहीं होता। कसम से तुम भी अजीब बात करते हो। तो तुम समझाओ ना, अब तुम कैसे रहना चाहती हो? जाओ, अब इसे देखो, तुम मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते हो, तुम्हारे लिए तो मैंने मामू की बेटी छोड़ दी। और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा बुढ़ा मामा छोड़ दिया। कसम से, ये तो तुमने बड़ा काम किया है। अब तुम भी अच्छा काम करो, हम दोनों की निकाह का बंदोबस्त करो। भाभी कह रही थी ये गुनाह है कि तुम दोनों इस तरह रहते हो। अच्छा, अब समझा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हया, मेरे हालात अभी शादी के कहाँ हैं। मैं तो अभी तुम्हारे लिए एक जोड़ा भी नहीं ले सकता। बाबर, हम दोनों जिएंगे और खुश रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये लो और बेच दो, और इसमें हमारा सब कुछ हो जाएगा, निकाह और मखसूस लोगों के लिए वलीमा भी। हया, तुम्हारा इतना बड़ा एहसान और कर्ज मैं कैसे अदा करूंगा? हया, हक महर की जगह तुम्हारे हाथ के कड़े बेचूंगा, इस गम की वजह से कहीं मैं मर न जाऊं। हया, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे तुम्हारे दुश्मन मरे। तुम मेरी जिंदगी के साथी हो और मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। ये सब कुछ तो मेरे लिए आर्जी है। मुझे तुम पर फख्र है हया। तुम बैठो, खाना तैयार है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ।
तुम्हारा तो फिर भी पी हाई है। कुछ दिन ये सियासत छोड़ दो। हाँ नरगिस, मुझे सियासत ने नहीं, इस घर के मसाइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। इस घर में कोई खुशी नहीं है। पहले खान बाबा की मौत और फिर हया की अचानक मौत और अब अजल की जिद। अब तुम मुझे बताओ, इन बातों से मेरा ब्लड प्रेशर अब बढ़ेगा नहीं क्या? इसमें कौन सी बात खुशी की है? देखो, अजल की अपनी जिंदगी है, तुम्हें उससे क्या लेना? क्यों अपना दिल खा रहे हो? दिल कैसे न खाऊं? भाई नहीं है क्या? लोग क्या कहेंगे? कल उसका हर गलत फैसला हमारे लिए फांसी का फंदा साबित होगा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो तो लड़का है, जज्बाती है। उसे क्या मालूम, उसके इस फैसले से पूरे खानदान का नाम जुड़ा है। मगर वो ये बातें नहीं मानता, तो फिर क्या करोगे? मानना पड़ेगा, उसे सब कुछ मानना पड़ेगा। हाँ, उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मैं एक दफा फिर समझा दूं, वरना खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। कौन? अजल? नहीं, अब छोड़ दो इस बात को। मेरी टेंशन में इजाफा मत करो, वक्त आएगा फिर समझा दूंगा। अच्छा, दिमाग पर बोझ मत डालो, तुम अब आराम करो। मैं तुम्हारे लिए जूस बनाती हूँ, आ रही हूँ। दुर्खो, जी बीबी, तुम क्या कर रही हो? ये बर्तन किचन ले जा रही हूँ। अच्छा, ये किचन में रखो, फिर मेरे पास आओ। जी बीबी जी। जी बेबी जी। तुम सरबुलंद की बेटी को जानती हो? हाँ जानती हूँ। हया बीबी की तबीयत एक बार खराब हुई थी, तो उनके साथ मैं हकीम साहब के घर गई थी, वहाँ देखा था उसे। कैसी प्यारी लड़की है? हाँ प्यारी तो है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? अजल खान का दिल ले गई और वो शादी करना चाहता है उससे। ये क्या कह रही है? और खान जी क्या कह रहे हैं? खान जी ये नहीं मान रहा। अच्छा, तुम मेरा एक काम करो। जी बीबी जी। दिलशाद भाई, तो ये अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਇਹ ਭਰਾ तेरा जिंदा है, तू कोई फिक्र ही ना कर, तुम्हारी शादी का सारा खर्चा मुझ पे। फजल, अजल की वजह से राबिया का मौत यकीनी है। वो उससे अपने घर की औरत बनाना चाहता है। बेवकूफ लड़का है, मखमल में टाट का बेवन लगाना चाहता है। और तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? कौआ बड़ा होशियार परिंदा है, लेकिन मुदाम खान 100 कौओं से भी ज्यादा चालाक और होशियार है। उसकी नजर दीवार की दूसरी तरफ भी देखती है। मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। कल अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मौत यकीनी है। अगर तुम इस कुमार की बेटी की जगह
किसी खानदानी लड़की से शादी करना चाहते तो मैं बखुशी जाता और तुम्हारे लिए रिश्ता करवाता। खान लाला, आप अब भी मेरे रिश्ते के लिए किसी कमज़ोर ख़ानदान के पास नहीं जा रहे। देखो आजल, तुम्हारी पसंद मुझे नहीं पसंद। तुम अपनी फैसलों पर नज़रसानी करो और सोचो, मेरे साथ खामखा ज़िद मत करो। खान लाला, मैं भी आपका भाई हूँ। मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ और बार बार इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। मेरे राजी और ना राजी होने की बात ही नहीं है। जाहिरी बात है, मेरी शादी की बात मेरे बाबा जान से ही आप लोग करोगे। ये तो बड़ों के फैसले होते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या कहूँ? तुम ही तो इसमें सब कुछ कह सकती हो। देखो लड़की, साफ साफ बात कर रही हूँ, कान खोल के सुन लो। तुम अजल खान को पसंद हो और ये बात उसने अपनी बाबी से कही है और मैं उसकी बाबी का पैगाम तुम्हें देने आई हूँ। हम अगर रिश्ते के लिए यहाँ आए तो मेहरबानी करना इनकार कर लेना, क्योंकि हम अजल खान की शादी एक खान की बेटी से करना चाहते हैं। नरगिस बीबी ने कहा है कि अपने लिए कोई कुम्हार ढूंढो शादी के लिए।